네, 안녕하세요. 중국 공산당 인민해방군, 글로벌리스트 흑막 세력, 악마의 내러티브 사제들, 이 세 집단으로 이루어진 삼각편대에 대한 전 세계 가치주권 애국민중의 투쟁을 매일매일 전해드리는 세뇌 탈출입니다. 오늘은 결국에 가서 지금 미국 상황 다 살펴본 다음에 또 세계 상황 좀 살펴보고 그 미국의 아마 실질적 차기 대통령이 말 많고 탈 많은 그 인생 역정에서 질 바이든 여사가 미국의 차기 대통령, 실제적 차기 대통령이 되지 않을까, 그 말씀을 좀 여쭙고 싶습니다. 먼저 자율구독료 부탁 말씀 올립니다. 신한은행 140-012-108-493 주백모 프로덕션입니다. 참으로 어려울 때인데도 계속 그 자율구독료 도와주셔서 세뇌 탈출 별 어려움 없이 진행하고 있습니다. 감사합니다. 지금 어제도 말씀드렸지만 오늘 이제 먼저 좀 시간을 들여서 이 미국의 국경 상황이 얼마나 위중한지 자세히 말씀 올리도록 하겠습니다. 이게 이제 바이든이 자초한 국경 위기인데요. 린지 그레엄 공화당 상원 의원이 동료 의원 18명을 데리고 국경 위기 조사단을 꾸려서 이제 우리 시간으로 토요일, 현재 시간으로 금요일, 그러니까 내일 모레 이제 국경 지역으로 간다 그럽니다. 그러면서 린지 그레엄이 이제 크게 한마디 했습니다. 바이든 정부가 현장 방문을 막으면 아예 상원을 문을 닫아버리겠다. 지금 바이든 정부는 국경 상황에 대해서 보도 통제하고 있고요. 그 다음에 세뇌 탈출에서 여러 번 말씀드리는 것처럼 이제 예를 들면 수용시설 같은데 아무도 못 들어오게 하고 있어요. 이 린지 그레엄은 이 노회한 꾼입니다. 엊그저께 린지 그레엄이 이제 트럼프는 프라이머리 지지를 자제해야 된다. 프라이머리에서 특정 후보 지지. 그러니까 사실은 이제 지금 트럼프가 프라이머리에서 특정 후보 지지를 막 이제 몇 군데 했는데 그걸 너무 이제 일방적으로 그렇게 서둘러 버리면은 공화당이 설 자리가 없다, 이 얘기를 이렇게 합니다. 여기까지 꾼이에요. 어떤 면에서 그 맞는 말이거든요. 모양새는 이제 트럼프가 적당한 때 적당한 방식으로 지지하는 게 제일 좋고요. 일부 정말 제거해야 된다. 또 그 제거하면서 정말로 마가 성향의 사람이 확실하게 서야겠다. 그때는 트럼프가 가끔씩 치고 나가고, 그러니까 굉장히 공격적인 것과 점잖은 것을 이렇게 섞어서 써야 되는데 린지 그레엄은 그 중에서 이제 점잖은 방식으로만 해달라, 뭐 이런 상당히 노회한 정치꾼다운 발언을 한 적이 있습니다. 이렇게 노회한 사람이니까 이제 공화당 동료 의원들 한 18명 꾸려가지고 국경위기 조사단이죠. 이제 이건 제가 말을 붙인 겁니다. 그렇게 해서 이제 국경 지역 방문하면서 바이든한테 엄포를 쐈습니다. 바이든은 황급하게 이 카말라 해리스 부통령을 국경위기 책임자로 임명을 했습니다. 그리고 지금 국토안보부는 비명을 지르고 있습니다. 이 군사기지의 미성년 불법 월경자를 수용해달라고 국방부에 요청을 했고, 국방부가 2개의 군사기지에 대해서 그 요청을 받아들였습니다. 현재 수용시설 내에서는 폭행, 강간, 독감, 코로나가 만연해 있고요. 지린내가 진동하는 몬데가네입니다. 아마 우리 언론에서 하나도 보도가 안 됐기 때문에 오늘 이것을 미국 NTD 방송을 통해서 나오는 화면들 가지고, 이 화면들 다 이렇게 아름아름 빼낸 화면입니다. 지금 이거를 취재를 전면 봉쇄하고 있거든요, 바이든 쪽이. 아주 비참한 지린내가 진동하는 몬도간의 상태를 오늘 길게 좀 보도를 전해드리겠습니다. 이런 상황이기 때문에 국경 순찰 때, 그러니까 퍼트롤이죠. 보더 퍼트롤은, 내셔널 보더 퍼트롤은 이제 손을 거의 놓기 직전, 근무할 수 있는 상황이 안 되는 거예요. 그런 지경까지 이르렀고요. 지금 상황은 약과입니다. 그리고 아리조나 국경도시는 이제 비상사태를 선포했고, 앞으로 비상사태를 선포하는 국경도시들이 많아질 거라고 보고요. 이 국경지역들과 연방정부 사이에 갈등은 굉장히 세질 겁니다. 이런 와중에 오픈보더, 그러니까 개방된 국경, 즉 국경 해체를 주장해온 위선자들, 포카혼타스라는 별명으로 불리는 엘리자베스 워렌, 혹은
AOC라고 불리는 알렉산드리아 그 코르테즈 이런 사람들은 완전히 지금 아무 말을 안 하고 있어요. 아닥이죠. 자, 이런 걸 통틀어서 아주 통렬하게 다룬 그 한 5, 6분짜리 그 동영상을 소개해 드리겠습니다. Senator Lindsey Graham says Republicans will shut down the Senate if they don't get access to border facilities. And the Department of Health and Human Services requests that the Pentagon house unaccompanied minors in military facilities. All this while Biden puts Harris in charge of the effort to tackle the situation at the border. NTD's Kevin Hogan has the details. Biden announced from the White House on Wednesday that his right-hand woman will tackle his administration's immigration challenges. But I've asked her, the VP, today, because she's the most qualified person to do it, to lead our efforts with Mexico and the Northern Triangle and the countries that help. We're going to need help in stemming the movement of so many folks stemming the migration to our southern border. Biden said he had a similar assignment when he was vice president. He said at the time they got a bipartisan agreement to help countries in the Northern Triangle by giving them nearly $1 billion to help them have better living conditions. He said the best way to keep them from coming to the U.S. is by making sure they don't want to leave their own country. Republican Senator Lindsey Graham told Fox News that he's going to go down to the border with 18 senators on Friday. He says if he's not allowed to look into any place he wants, he and Republicans are going to shut the Senate down. He says the situation at the border is not Trump's fault, it's Biden's. The Biden administration has lost control of the southern border. It's time to regain control, and you have to deal with the dynamic that led to the border being overrun. This is not a seasonal event. Trump's got nothing to do with this. This is not Trump's fault. That's a bunch of BS. This is policy choices that were ill-conceived that have blown up in Biden administration's face. Graham told Fox News, "Where are all the liberal hypocrites? Where is AOC? Where is Elizabeth Warren? Where is Vice President Harris, who basically protested outside of a facility in Homestead, Florida during the Trump years, holding migrant children?" Right now, there are about 16,000 migrant children in U.S. custody. 5,000 of those are being held by Border Patrol. That's according to data from the agency. And the Pentagon said on Tuesday the Department of Health and Human Services has requested 2 bases to house unaccompanied minors. Those are Joint Base San Antonio and Fort Bliss outside of El Paso. Kevin Hogan, NTD News. Border Patrol agents on the front lines are becoming so frustrated they're now risking their livelihoods to reveal what's really going on. An agent gives an inside account of what it's like inside the migrant processing facilities and the toll it's taking on agents. NTD's Grace Coulter has the story. A Border Patrol agent spoke to Epoch Times reporter Charlotte Cuthbertson on the condition of remaining anonymous for fear of repercussions. The agent's real name can't be revealed, so for the purpose of this story, we'll refer to him as Carlos. Carlos said the family unit holding cells smell like urine and vomit. Fights break out in the unaccompanied migrant cells. Scabies, lice, the flu, and COVID-19 run rampant. Describing the conditions, he said, "Any diseases that are in there, it's being kept in there, like a petri dish. The smell is overwhelming." 1 or 2 agents are left to control 300 to 500 people during a shift. Carlos says physical and sexual assaults between the illegal immigrants break out, but that no agent wants to report it because they'll get blamed for, quote, letting it happen. The number of unaccompanied minors is buckling the system. He says, "It used to be easy to get them out in 72 hours. Not anymore. They're staying here for 10, 12 days. It's horrible." Carlos shared that every unaccompanied minor that shows up at the border has a family member's address on them, even if they're 3 years old. The minors will say, "Here's my address. This is where you are sending me." The border agent said, "And that's what we do. This is the way we are being played." Carlos said they're dealing with a different culture who's not afraid to send all of their kids under the age of 5, knowing they might get raped or killed.
He said, quote, "You talk to the adults or the teenagers apprehended, and they'll tell you they raped 3 or 4 girls and they kicked them off the trains. They're going to die." According to Doctors Without Borders, almost 1 in 3 migrant women surveyed said they'd been sexually abused during their journey through Mexico, 60% through rape. Carlos says the situation is causing morale among Border Patrol agents to plummet, with many agents not wanting to work for Border Patrol anymore. He added that during the Trump era, agents felt empowered to do their jobs, saying the policies were working, but now all that's changed. And there's no end in sight. Carlos said the people they're apprehending are warning agents that larger caravans are on their way. Back to you, Steph. 예, 이 국내 언론에서 워낙 안 다루기 때문에 한 5분이 좀 넘는 분량인데 길게 다뤄봤습니다. 보시다시피 뭐 비닐 쳐놓고서 뭐 사람들 마구 쓸어 담고 난리가 아닙니다. 이게 왜 이런 일이 벌어졌냐? 바이든이 처음부터 정책을 잘못 썼고 그릇된 시그널을 보냈기 때문에 미국에 갈 수 있다라고 생각을 하고 마구 올라오고 있는 겁니다. 이제 미 감사원이라고 번역을 해야 될 거예요. Government Accountability Office니까 정부가 책임을 다하고 있는지 감사하는 조직입니다. 미 감사원이 바이든의 행정명령 위법성을 조사하기 시작했습니다. 이것은 이제 정치인들, 국회의원들이 요구를 해서 상원의원들이 요구해서 일어난 일인데요. 이 위법성이 이게 저촉되는 그 지점은 어디냐면은 이 국경장벽 건설 중지를 명령을 내리면 예산의 용처 변경이 일어납니다. 근데 예산의 용처 변경은 의회 결정 사항입니다. 따라서 이건 대통령의 직권 남용이 됩니다. 미 감사원의 조사를 요청한 로이 블런트 상원은 이 사람은 이제 몬타나주 출신의 공화당 상원의원인데요. 이 사람은 이렇게 말합니다. 바이든이 의원 생활을 한두 해 했냐, 뭐 30몇 년인가 40몇 년을 했는데 그렇다면 이게 의회 결정 사항이라는 걸 너무나 잘 알 거 아니냐라고 말을 하고 있습니다. 당시에 바이든이 이 행정명령을 이제 내리면서 그 행정명령의 그 취지에 대해서 쓴 글이 있습니다. 그 글은 이렇게 나갑니다. 다른 모든 나라들이 그러하듯 미국 정부는 국경을 확보할 권리와 의무가 있다. 그러나 남부 국경 전체에 걸쳐 대형 장벽을 세우는 것은 매우 심각한 정책 수단이다. 이는 우리 조국의 안보를 위협하는 진정한 위험으로부터 우리의 주의력을 분산시키는 돈잔치에 지나지 않는다. 이제 돌이켜서 우리가 복기를 해보면요. 민주당의 그 대통령 후보 당내 경선이 붙었을 때 모든 후보가 오픈 보더를 주장했어요. 그러니까 국경 해체를 주장했어요. 사람은 화장실 들어갈 때랑 나올 때랑 마음이 달라야 됩니다. 그래야 사람입니다. 그 주장에서 대통령 후보 됐다고 해도 대통령이 막상 이제 당선이 되고 나면 그거 그대로 갔다가 큰일 나는 거거든요. 국가 해체잖아요, 일종의. 그러니까 이 국경을 지키겠다는 시그널을 보내야 되는데 바이든이 취임하자마자 행정명령을 이제 그 국경장벽 건설 중지 행정명령을 내렸단 말이에요. 이걸 이제 북부 삼국 노던 트라이앵글이라고 부릅니다. 온두라스, 과테말라, 엘살바도르. 그럼 거기가 무슨 북부냐? 북부 맞습니다. 멕시코 이남에서 제일 북부입니다. 그러니까 멕시코와 북부 삼국 그러면 멕시코, 온두라스, 과테말라, 엘살바도르, 멕시코 and 노던 트라이앵글. 그럼 이 4개국을 가리킵니다. 여기에다 대고서 불법 월경하세요 라고 시그널을 보낸 결정적 조치가 바로 이 국경장벽 건설 중지 행정명령입니다. 그래서 이제 그 대가를 치르고 있는 거죠. 이게 얼마나 심각한 대가냐. 폼페오는 앞으로 바이든이 부닥치고 있는 가장 커다란 2개의 위기는 하나는 국경 위기고 두 번째는 중국과의 위기다. 이렇게 어저께 발언을 했습니다. 이 바이든이 여기서 아마 꼬꾸라지는데 크게 이제 그 원인이 될 겁니다. 한편 14개 주는 그 바이든의 셰일 박해에 대한 행정명령에 대항을 했습니다. 와이오밍 같은 주들인데 아시다시피 이미 21개 주가 바이든의 XL 라인 그 석유 수송 라인 건설 중지 행정명령에 대해서 대항하는 제소를 했고요. 이제 거기에 플러스 추가해서 14개 주가 바이든의 연방정부 소유 토지 프래킹 허가 중지에 대한
그 행정명령에 대항하는 제소를 했습니다. 이번 14개 주 제소의 논점은 뭐냐면요. 바이든이 그런 행정명령을 내리려면 환경평가 등 핵심적 사전 조치가 있었어야 된다. 핵심적 그 사전 프로세스 없이 대통령 취임하자마자 막 질러버렸다. 그러니까 이거는 이제 직권남용일 뿐만이 아니라 실제로 이거는 미국의 에너지 독립성을 포기하고 중동 등의 미국의 힘을 양도하는 짓이다. 아시다시피 이제 바이든이 내세우는 몇 개의 주요 그 아젠다 혹은 전략 포인트가 우선 첫째가 기후 변화죠. 그리고 두 번째가 이제 젠더 평등, 세 번째가 역사 말살인데 이 기후 변화를 내세워서 미국 에너지 산업을 파괴하고 한편으로 중국 태양광 패널 키워주고 다른 한편으로 중동 에너지에 대한 의존도를 높이고 그리고 또 다른 한편으로 이란 베네수엘라를 키워주죠. 왜냐하면 세계 원유 시장에 대해서 수요를 폭증시켜버리면 이란과 베네수엘라에 채워놓은 수갑을 풀어줄 수밖에 없게 돼요. 이게 지금 바이든 행정부의 에너지 정책의 핵심 틀입니다. 이거를 가만히 보고 있다 보면 제가 보기엔 문재인이 바이든한테 제가 보기엔 과외비를 좀 받아야 됩니다. 문재인이 취한 탈원전 정책이 이거랑 굉장히 비슷한 구조예요. 여기는 이제 한국에서는 기후변화 뭐 이게 별로 안 먹히는 소리니까 안전을 내세웠죠. 안전을 내세웠죠. 뭐 영화 한 편 보고 안전을 내세워서 원전 산업을 파괴했죠. 기후변화 내세워서 에너지 산업 파괴하듯이 똑같은 겁니다. 그렇게 해서 한편으로는 중국 태양광 패널 키워주고 지금 뭐 문재인 정부의 그거대로 한다면 온갖 산에 또 모든 그 저수지에 다 태양광 패널 깔라는 거 아니에요? 다른 한편으로는 중국으로 세계 최고 원전 기술을 통째로 유출하는 결과를 초래하고 있습니다. 국가 안보를 크게 해치고 있습니다. 똑같은 구조예요. 문재인이 바이든보다 빨랐기 때문에 저는 대한민국 대통령 문재인이 바이든한테 말하자면 저작권을 주장을 하고 혹은 과외 수업료를 청구해야 된다고 생각을 합니다. 이 와중에 이 글로벌리스트 카르텔들의 그 악마의 내러티브는 아주 극악하게 이어지고 있습니다. 이렇게 보면은 여릿여릿하게 좀 이쁘장하게 생긴 이렇게 터번 감고 나오는 아주 극악한 미국 하원 의원 있죠. 일한 오마르. 일한 오마르가 이 내러티브 구조를 보면 얼마나 쟤들이 지능적이고 악랄한지 알 수 있습니다. 조지아 아틀란타 총격이 일어난 다음에 경찰이 이런 발표를 했습니다. 야, 그 범인이 말이야. 총격이 있었던 어제 말이지. 머리가 황당하게 꼬인 날이었어. 이런 말을, 머리가 황당하게 꼬인 날. Bad day. He had a bad day. 그랬단 말이에요. 이게 이제 왜 그러냐면 막상 잡고 당신 왜 이런 짓 했어? 하고 동기를 물으니까 평소에 내가 거기에 중독증 환자처럼 드나들던 이제 이 범인의 주장에 하면 그게 섹스샵이라는 거 아니에요? 드나들던 사람인데 나의 이 추악한 충동을 끊어버리려면 내가 그 마사지 팔러들을 습격해서 거기서 사람들을 죽여버려야 된다라는 그런 강박증적인 그 충동을 느꼈다. 그리고 나는 여기서 안 잡혔다면 나는 플로리다에 가서 또 나의 추악한 그 섹스 충동을 일으키는 그 포르노 산업이 플로리다에 많은데 내가 거기 가서 그 포르노 산업 그 사무실 가서 총 쏠라 그랬다. 이런 황당한 대답을 했단 말이에요. 이걸 뭐라고 표현할 거냐고 경찰이. 그 사람 입장에서 굉장히 절실한 얘기인데 말이 사실은 안 되는 소리 아니에요. 그러니까 뭐 머리가 꼬인 거죠. 그러니까 he had a bad day 그렇게 표현을 한 건데 그걸 두고서 일한 오마르가 뭐라 그랬냐. 학살범이 백인인 경우 경찰이 범죄를 정상적인 것처럼 받아들이는 것, 범인을 위해 끊임없이 변명하는 것, 이러한 행태의 이유를 짐작하기는 어렵지 않다. 이걸 뭐 그러면 경찰이 한 거 외에 뭐라고 말을 해주겠냐고요. 왜냐하면 경찰이 특별한 증거가 없는데 거기 섹스샵인데 범인이 섹스샵 중독증 환자였고 그래가지고 자기 자신의 자괴감 기타 등등 때문에 내가 이 섹스샵 중독증을 내가 이겨내려면 아예 거기 가서 사람을 죽여버려야겠다 이렇게 생각을 한 좀 황당한 케이스다 이게. 지금 이 말을 나름 그냥 저처럼 이렇게 노골적으로 말을 못 하잖아요. 그러니까 he had a bad day.
he had a crazy idea 뭐 about something 뭐 이런 식으로 약간 very weird idea about 어쩌고 저쩌고 이러고 약간 넘어가 줘야 된단 말이에요. 그렇게 표현한 걸 두고 그거를 시비를 걸었어요. 일한 오마르가. 오케이. 그런데 이제 ISIS랑 관계가 있는 아랍계 사람이 콜로라도 보울더시에서 10명을 총을 난사해서 죽였잖아요. 그저께. 그래서 이 사람 이름부터 일단 아랍계 이름이고 이 사람이 ISIS의 그 동조자고 또 이 사람이 그 뭐 원래는 이 트럼프 지지 집회에 가서 사람을 죽이려고 그랬는데 그땐 날을 놓쳐가지고 못 갔고 그 집회가 뭐 때문에 그 명령에서 취소됐어요. 아마 그 코로나 때문인지. 그래서 그때는 사고를 못 쳤고 벼르고 있다가 그냥 이번에 폭발했다. 이게 이제 다 밝혀졌단 말이에요. 그러니까 일한 오마르가 뭐라고 썼냐. 저들은 총격자가 백인이 아닌 경우 그 인종과 민족을 부각시킨다. 우리가 보면 백인처럼 보이는데 이게 이제 아랍계란 말이죠. 백인이었다면 그냥 머리가 꼬인 날, bad day에 발작한 정신 이상자라고 했을 것이다. 내러티브는 대중의 반응 심리를 조작한다. 사람들의 반응을 관찰하면서 어떤 내러티브가 작동하고 있는지 살펴봐야 한다. 좀 말이 어떻게 보면 이제 뭐 공지영 스타일의 그런 말이죠. 똑같아요. 그 말투가. 철학적으로 이렇게 포장된 것처럼 쓱 폼 잡고 김주아 앵커인가 누군가도 좀 말투가 이런 식이죠. 딱 폼 잡고 아주 그 뭐라 그럴까 나는 문화적 엘리트야. 나는 사상적으로 좀 아는 사람이야. 딱 구역질 납니다. 일한 오마르 이렇게 썼다가 지금 박살나고 있어요. 트위터에 이렇게 썼다가. 이 와중에도 계속 자기 악마의 내러티브 장사하는 거예요. 지금 국경이 무너지고 있는데. 국경이 무너지고 있습니다. 사실은. 자, 이 와중에 이제 또 바이든은요. 이제 그 북한이 이제 미사일을 쐈잖아요. 그 미사일에 대해서 북한 미사일 실험은 통상적 비즈니스야. 비즈니스 as usual. 그렇게 표현했어요. 저는 그 발언 자체는 어떤 면에서 맞는 발언이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그 미사일이 핵실험이 아니고 또 탄도미사일 실험이 아니니까. 트럼프 때도 얘들이 그런 핵실험이 아니고 탄도미사일이 아닌 미사일 실험은 몇 번 했었죠. 쫄리면서도. 그런데 트럼프가 만약에 그거 뭐 별거 아니야. 그거 저기 통상적 비즈니스지. 라고 그렇게 얘기를 했다면 그 말만 하고 지나갔더라면 지금 조중동은 일면에 장사치 트럼프 미국밖에 모르는 자 이러고서 박았어요. 트럼프는 그 당시에 이제 말이 나왔을 때 트럼프나 미 국무부 발언의 그 문맥을 보면 그러니까 북한이 미사일 실험을 했을 때 되게 이런 문맥에서 얘기를 합니다. 핵실험과 탄도미사일 실험은 아니다. 북한에 대한 경제 제재와 군사 압박을 더 강력하게 유지해야 한다. 그 같은 조치가 북의 핵실험, 탄도미사일 실험을 억제하고 있다. 즉 자기들은 핵실험과 탄도미사일 실험의 억제에 초점을 맞추고 있고 북을 목을 조르고 있고 목을 더 졸라야 된다. 그래서 북은 도발 그만하고 빨리 대화 채널에 나오고 개혁 개방에 나서야 된다. 뭐 이런 유형의 말을 해왔어요. 트럼프 때는 국무부나 트럼프 자신이나. 바이든 이번 발언은 거기에도 못 미치는 발언이에요. 굉장히 경솔한 발언이에요. It's a business as usual. 뭐 통상적으로 있는 비즈니스지. 뭐 걔들 관점에서는 그건 정상적 비즈니스야. 뭐 신경 쓸 거 없어. 이런 문맥으로 그냥 짚고 넘어가 버렸단 말이에요. 심각하게 얘기를 안 하고. 중국이랑 딜을 쳐야 되니까 얘들이 중국한테 납작 엎드려 있는 애들이거든요. 사실은. 마음 같아서는 중국 바로 그냥 떠받들어서 해주고 싶은데 국내 반중 여론이 뭐 70%에 달하고 코로나 이것 때문에 더 심각하고 그러니까 지금 중국과 이 친중 노선을 못 걷고 있죠. 그 실제적인 친중의 가장 중요한 조치로서 지금 이란을 족쇄를 풀어주려고 하고 있잖아요. JCPOA 이란 그 조인트 코디네이티드 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 거예요. 그 이란 그 핵 억제 협정. 왜 그러냐면 그게 미국, 독일, 뭐
뭐 이렇게 해서 이란 이렇게 해서 한 너댓 개 국가가 한꺼번에 맺은 조약인데 미국이 트럼프 때 그 탈퇴해 버렸죠. 그리고 이란을 제재했죠. 그 다음에 솔레이마니를 참살했죠. 그래서 이제 그 바이든 정부는 제가 이 세뇌 탈출에서 가끔 말씀드리듯이 이란의 지금 그 족쇄, 그러니까 JCPOA로 복귀하고 이란에 묶어놓은 족쇄를 풀어주고 이란의 석유 생산과 석유 수출을 족쇄를 풀어줌으로써 실제로는 중국에게 근사하게 한상 차려서 바치려고 하는 거예요. 이란이 중국의 동맹 1번지니까. 그거조차도 제대로 못하고 있죠. 이거는 또 이스라엘과 아랍이 가만 안 있으려 그러니까. 유럽도 가만 안 있으려 그러고. 이란 하나 길들여 버리고 나니까 중동이 편안해지니까 이거였네. 이제 이렇게 된 거란 말이에요. 그래서 이제 그 막 가는 말로 JCPOA에서 미국 복귀했는데 아랍 비행기 뜨고 이스라엘 비행기 떠가지고 이란 폭격해 버리면 어떡하냐고. 혹은 이스라엘 비행기 떠서 이란을 폭격을 하는데 아랍이나 쿠웨이트 이런 데가 그 영공 통과해라 뭐 이렇게 그냥 넉넉해서 가만히 있으면 어떡하냐고. 거기 협조해 버리면. 지금 이스라엘 그렇게 하겠다는 거거든요. 야 이거 우리 생명과 관계된 거야 임마. 너가 미국 대통령이면 뭐하냐. 너가 뭐 중국 앞잡이로 이란 지금 뭐 살려줄 일 있냐. 이러고서 받고 있는 상태거든요. 그래서 이게 이제 다시 이제 지금 이 상황으로 오면 트럼프 때의 트럼프 본인이나 국무부의 그런 그 이런 상황에서의 반응은 굉장히 쿨했어요. 그럼에도 불구하고 조중동은 행간에 계속 미국 우선주의, 미국밖에 모르는 장사치 이러면서 트럼프를 압박을 했는데 지금 바이든이 이 정도로 경망스러운 발언을 하고 있는데도 가만히 조용하다고요. 저는 조중동이 기본적으로 MTR, 그러니까 마가 트럼프 리퍼블리칸, MTR 동맹에 대해서, 즉 마가 트럼프 공화당 동맹에 대해서 적대적이라고 생각을 합니다. 이유는 세 가지라고 봅니다. 우선 첫째, MTR 동맹은 미중 밀월에서 미중 대결로 180도 바꿨습니다. 미중 밀월은 아주 길게 보면 1989년도 한 8월경에 아버지 부시가 천안문 학살에도 불구하고 중국과 다시 손을 잡은, 등소평과 다시 손을 잡은 때에서 시작을 했고요. 결정적인 행보로 보면 2001년 아들 부시 때, 그때 상원의 외교위원장이 바이든입니다. 중국을 특혜적 조건으로 WTO에 가입시키고 미국, 중국 사이에 정상무역을 영구화한다는 법안을 통과시키면서 미중 밀월이 본격화됐습니다. 2001년에. 그러니까 길게 보면 30년, 그러니까 1991년에서 길게 보면 트럼프 등장 때까지 25년이고요. 짧게 보면 2001년에서 트럼프 등장 때까지 15년입니다. 이 미중 밀월 구도를 미중 대결 구도로 바꾼 거예요. 그 다음에 두 번째로 한반도 고착에서, 한반도의 분단 고착에서 북한 자유화로 이동을 해버렸다고요. 한반도 북한 고착은 2013년 힐러리 클린턴이 골드만삭스 연설에서 드러납니다. 거기서 힐러리 클린턴이 그렇게 얘기를 합니다. 비밀 연설입니다. 우리는 남북이 통일되는 걸 원하지 않는다. 남북이 통일된다는 것은 대한민국 주도의 통일이라는 뜻이고 그렇게 되면 대한민국이 너무 커진다. 사우스 코리아가 너무 커지고 강해진다. 그렇게 힐러리 클린턴이 그렇게 얘기를 해요. 즉 걔들 관점은, 글로벌리스트 관점은 한반도의 분단 상황을 고착시키는 관점이고 트럼프는 북한을 옥죄어서 무릎을 꿇게 만들어서 자유와 개방으로 이끌어낸다는 관점이에요. 자유와 개방으로 이끌어낸다는 얘기는 한반도에 대한민국이 주도하는 두 개의 자유공화국, 남북 두 개의 자유공화국 사이에 국가연합이 등장한다. 코리아 프리 컨페더레이션, KFC가 등장한다는 뜻입니다. 세 번째, 글로벌리스트 카르텔. 이거는 한국에 있어서 상류층의 카운터파트예요. 예를 들어서 글로벌리스트 카르텔 중에 제일 앞장서서 떠드는 자 조셉 윤 같은 자 아니에요. 미 국무부의 핵심 간부였고 뭐 여기 아주 대한민국 정치를 쥐락펴락하는 자죠. 이런 자들과의 관계가 무지하게 돈독해요. 여기가. 그 한국 상류층이 좌우 안 가리고.
다시 말하자면 이 세 가지 변화, 미중 대결 구도 가고 사실상의 한반도 통일 방향으로 가고 그리고 이때까지 의무량으로 거래를 나눠왔던 글로벌리스트 카르텔이 약화되고 이것이 한국 상류층의 입장에서는 굉장히 싫은 거예요. 그런 구도가 펼쳐지면 지금 조중동과 이 누리는 영향력과 권력, 지금 국민의힘 지도부 김종인 같은 자들 아니 어떻게 빨고 또 빨고 빨아도 다시 그 인간들 튀어나오냐고 또 이제 조금 있으면 김무성도 튀어나와 유승민도 튀어나와 박형준 튀어나오고 오세훈 튀어나오고 이게 뭐 하는 짓이냐고 이게 자기들끼리 계속 그러니까 저쪽 진영은 586이 계속 돌려먹고 있는 거예요 판을 얘들은 자기들끼리 계속 그 물이 그 물 아니에요 그냥 계속 돌려먹고 있는 거예요. 이 구도가 무너진다라는 것이 너무너무 싫은 거예요, 이자들은. 너무너무 싫은 거예요. 그러니까 이 MTR 이 동맹, 그러니까 마가 트럼프 리퍼블리칸 동맹이 이자들 입장에서는 자기 밥그릇을 깨고 숟가락을 깨는 적으로 느껴지는 거예요. 우리가 이 과정 정확히 봐야 돼요. 저는 사실 요새 윤석열이 뜨는데 윤석열은 과연 MTR 동맹이 미국에서 지금 거대 반격을 해서 완전히 반전을 일으킬 거다. 2022년 말 그렇게 내다보는데 윤석열이 그 과정을 어떻게 보고 있는지 또 거기에 맞춰가지고 일본 정부, 대만 정부, 오스트레일리아 정부, 영국, 유럽이 다 그 방향으로 가고 있다. 인도까지. 그걸 가장 강력한 대통령 후보라는 윤석열은 어떻게 파악하는지 저는 굉장히 궁금합니다. 자, 이 와중에 지금 질 바이든이 이제 대통령이 사실상 대통령이 될 것 같다. 뭐 이런 얘기가 나와요. 질 바이든은 아시다시피 바이든의 열성 지지자의 부인이었었어요. 그걸 이제 바이든과 눈이 맞아가지고 바이든 주장에서는 이혼한 다음에 만났다지만 이미 그 전에 본인은 나랑 결혼한 상태에서 내 마누라가 바이든이랑 정보 나가지고 바이든한테 가버렸다 그랬어요. 지금도 이렇게 나이 들어서도 좀 이쁘장하잖아요. 젊었을 땐 꽤 이뻤죠. 이 질 바이든이 이제 사실상 대통령 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나옵니다. 왜냐하면 이제 바이든을 주저앉히게 되면 이게 수정헌법 25조 4항인데요. 수정헌법 3항까지는 뭐 대통령 유고시 뭐 이렇게 해서 명확해요. 그건 여러 사례가 있습니다. 4항은 한 번도 선례가 없습니다.